اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمعاندین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحق فی القرآن الکریم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صلوات۔ سادات کرام، مومنین و مومنات، انجمن گلستان زہرا میری لینڈ کے زیر اہتمام 1442 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی بعنوان مقدمہ ولایت آج 8ویں مجلس عزا ہے۔ اللہ عز و جل محمد و آل محمد، قرآن و اہل بیت، خانوادہ رسول، بالاخص امام حسین علیہ السلام، شہداء کربلا، اسیران کوفہ و شام کے طفیل میں، ائمہ اطہار، انوار اطہار کے طفیل میں، مخدرات عصمت و طہارت کے طفیل میں، بالاخص حضرت حجت کے طفیل میں آپ تمام حضرات سے، مجھ سے اس عشرے کی مجالس کو قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے، بانیان مجالس کو اجر جزیل دے، جزائے خیر دے، بانیان انجمن گلستان زہرا کو اللہ اجر و جزا مرحمت فرمائے، پڑھنے سننے والوں کو، بانی محترم کو، سید قلب عباس شاہ صاحب کاظمی اور ان کی فیملی کو، ہمارے سید ظفر علی صاحب کو، اور خاص طور پہ ہمارے ضامن عباس کاظمی کو جو ان کمیونیکیشنز کو، اور حسین رضا کو جو پوری دنیا میں بھیجتے ہیں، اللہ بہت جزا دے۔ اللہ عز و جل ذاکرین کو، نوحہ خانوں کو سلامت رکھے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، ولایت ہمارا عنوان ہے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ خوف ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے، نہ ماضی سے وہ خائف ہوتے ہیں، نہ فیوچر کے بارے میں ملال رکھتے ہیں۔ تو ولایت کے تاجدار کے لیے یا ولایت کے ممبر پر براجمان ہونے کے لیے یا ولایت کے منصب کے لیے ضروری ہے کہ ولی میں خوف نہ ہو۔ اگر ولی ڈرتا رہے گا، خوف کرتا رہے گا تو وہ ولی نہیں ہوگا، ورنہ لوگ ہنسیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے طے کیا کہ ولیوں میں خوف ہوتا ہی نہیں۔ کلہ اجدر کے 2 ٹکڑے کرنا عہد طفولیت میں مولا کائنات کا ان کی ولایت کی پہلی بین دلیل ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ابتدا ہی میں لا خوف علیہ ولا هو یحزن، حزن بھی نہیں ہے اور ملال بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ خوف بھی نہ ہو اور حزن و ملال بھی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کسی میدان میں ڈرے نہیں۔ ہر میدان میں مولا جری کی طرح، بہادر کی طرح لڑے ہیں، الحمدللہ کبھی خوف نہیں کھایا۔ خواہ وہ موقع ہو جب خاندان پیغمبر کو لے کر
تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پر جواسیس نے ایک شتر سوار کو بھیجا کہ وہ اسپائنگ کر کے تخویف پیدا کرے، ڈرائے حضرت علی علیہ السلام کو۔ تو ہجرت کے اس چھوٹے سے کاروان کے ساتھ چلتے ہوئے، جن میں 3 فاطمہ بھی موجود تھیں، فواتم تھیں، خاندان پیغمبر تھا، علی جوان تھے، مردوں میں اکیلے تھے، جیسے ہی اس شتر سوار کو اترتے ہوئے دیکھا تو شیر خدا نے انگڑائی لے کر کہا انہیں بتا دینا علی اکیلا تھا، روٹین ویز سے جا رہا تھا، ہاتھ خالی تھا، صرف بچے اور بیویاں اس کے ہمراہ تھیں، اور وہ سینے پہ ہاتھ مارتا ہوا یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ میرے بھائی کے کسی دشمن میں ہمت ہو تو میرا راستہ روک کر دکھائے۔ ایسے تو نہیں، حضور نے کہا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کہ بار الہ جس طرح میری مدد پر علی کو معمور کیا تھا مکے میں، اسی طرح علی کو معمور کر مدینے میں بھی، تاکہ دونوں فرنٹ میرے بھائی علی کی مدد سے جیتے جائیں، کیونکہ علی میں نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ حضرات و خواتین، قرآن یہ بھی کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کی ولی ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اب یہاں جو ولایت کا معنی اگرچہ ولایت دوست کے معنی میں بھی آتی ہے، ولایت دوستی کو بھی کہتے ہیں، ولایت سرپرستی کو بھی کہتے ہیں، یہ تو طے ہو گیا نا کہ مومن کا ولی مومن ہوگا، وَأَنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم کے ولی ہوں گے۔ لہذا مسئلہ یہ حل ہو گیا، جس نے ہمارے مولا علی کو ولی نہیں مانا ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں، ظالم کے مولا علی ولی نہیں ہے، مومن کے مولا علی ولی ہے۔ ولایت خود دلیل ہے ایمان کی، جو مولا علی علیہ السلام کو مانتا ہے سمجھو وہ مومن ہے۔ پھر یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں، ذرا ملاحظہ فرما لیں آپ کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ولی نہ بنانا۔ گویا ولی اللہ کا دشمن نہیں ہوگا، مسلمانوں کا دشمن نہیں ہوگا۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو ولی نہیں بنانا۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، انہیں ولی نہیں بنانا جو یہودی ہے یا نصرانی ہے۔ اگر دوستی منع ہوتی تو اس سال جلوس میں 1442 ہجری کے جلوس میں مجھے جو پورے منہٹن کا سب سے بڑا آفیسر ہے انچارج وہ ملا ہے، اس نے میرے ساتھ تصویریں بھی کھنچوائی ہیں۔ جو بروکلن کا سب سے بڑا کرسچن ہے، آفیسر ہے، پولیس کا ڈیپٹی چیف ہے، وہ جمعے کی نماز میں آیا ہے باقاعدہ، اس نے خطاب بھی کیا ہے۔ تو اگر تو دوستی منع ہوتی یہودیوں نصرانیوں کے ساتھ، یہ کافی شاپ ہے یہاں پر جو یہودیوں کی ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، تو ہم بروکلن سے جو جلوس نکل رہا ہے اس میں ہم کافی دینا چاہتے ہیں، ڈونٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل آپ کو اجازت ہے، اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اگر تو یہودیوں نصرانیوں سے ایسی دوستی منع ہوتی تو ہم کیوں دوستیاں رکھتے؟ تو پتہ چلا یہ ولی کا معنی دوست نہیں ہے، ولی کا معنی سرپرست ہے، کہ مذہبی ڈکٹیشن یہودیوں سے نہ لینا، مذہبی ڈکٹیشن نصرانیوں سے نہ لینا، مذہبی ڈکٹیشن کافروں سے نہ لینا۔ ویسے علیک سلیک رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حکم بھی ہے کہ ان کا جواب سلام کیسے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات و خواتین یہ سمجھ لیں کہ قرآن نے واضح کر دیا کہ اللہ کے دشمنوں کو کافر نہ بناؤ،
अल्लाह के दुश्मनों को वली न बनाओ, काफिरों को वली न बनाओ, यहूदियों को वली न बनाओ, नसरानियों को वली न बनाओ, जालिमों को वली न बनाओ, बल्कि मोमिन वली हो सकते हैं। तो जब मोमिन आम मोमिन के लिए वली हो सकता है, तो जो कुल्ले ईमान है वो अहले ईमान के लिए विलायत मुतलका का हकदार कैसे नहीं हो सकता। ये अम्र भी मुबहम न रहे। इंशाअल्लाह हम आइंदा के अशरात में पूरा खुतबा गदीर आपको सुनाएंगे। इस मरतबा बिल्कुल एक लफ्ज़ भी वहाँ से नहीं ला रहे, मगर एक जुमला सुन लीजिए। हुजूर ने कहा इन्नल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनी व मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। अल्लाह है मेरा मौला, मैं हूँ मोमिनों का मौला, और जो जो जिस जिस का मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। ये कलमे हो गए 3, इन्नल्लाह मौलाया ला इलाहा इल्लल्लाह व अना मौलल मोमिनीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला अलीयुन वलीउल्लाह। तो भैया जब गदीर में जब इकमाल इस्लाम मुकम्मल हुआ, नेमतें इतमाम पजीर हो गईं और अल्लाह दीन इस्लाम से राज़ी हो गया और काफिर मायूस हो गए और नस्लों की तहारत की गारंटी विलायत आ गई, तो जब वहाँ तय हो गया था हज्जतुल विदा के बाद कि कलमे 3 हैं, तो बाद में मुसलमानों ने 6 कलमे रखे, मगर अली और वलीउल्लाह किसी कलमे में शामिल न किया। कम अज़ कम 3 कलमों का तो ख्याल रखते जो नबी अपने दौर में खुद देकर गए थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। यहाँ पर 3 इताअतें हैं। ऐ ईमान वालों, इताअत करो अल्लाह की और रसूल की, उलिल अम्र की। तो इताअतें भी 3 हैं। कुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। कुरान कहता है अमल करते जाओ मोमिनो, अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहे हैं और मोमिन भी देख रहे हैं। इताअतें भी 3, नज़ारतें भी 3, विलायतें भी 3। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु। अल्लाह की तरफ 3 कलमे पहुँचते हैं, कम अज़ कम पहुँचने वाले कलमे भी 3 और बीमारियां भी बड़ी 3। शिर्क व कुफ्र व निफाक। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो शिर्क से बरात हो गई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा तो कुफ्र दफा दूर हो गया। अगर अली और वलीउल्लाह नहीं पढ़ा तो मुनाफिकत कैसे जाएगी। इसलिए कि हज़रत अबू बकर साहब इरशाद फरमाते थे कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन फ़ी आहद रसूलिल्लाह बिबुग़्ज़िहिम अलिया। हम रसूल के ज़माने में मुनाफिक को पहचानते थे अली से बुग़्ज़ रखने की वजह से। एक अमर ये भी अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें कि विलायत के ऐलान के बाद इंशाअल्लाह कल शब में ज़ाहिर है कुछ और इश्यूज़ भी डिस्कस होंगे, और फिर इंशाअल्लाह अगर स्वयं की मजलिस हुई तो उसमें हम फिर डिटेल से, या 11 की अगर मजलिस हुई शाह साहब से पूछ लेंगे। अलबत्ता आशूर की मजलिस शाह साहब ने आज ऐलान फरमाया है कि इंशाअल्लाह ठीक 1:30 बजे बशर्ते ज़िंदगी अल-महदी टीवी पर, जूम पर नहीं, अल-महदी टीवी पर आएगी और शाम गरीबां की, माफ़ कीजिएगा, जूम पे आएगी। ये जो आशूर की मजलिस है 1:30 बजे जूम पे आएगी, और शाम गरीबां की मजलिस जो मगरिब के फ़ौरन बाद होगी इंशाअल्लाह 8:30 बजे, वो कंबाइंड होगी, वो जूम पे नहीं होगी, वो अल-महदी टीवी पे आएगी। तो नोट फरमा लें, इंशाअल्लाह 11 और 12 का ऐलान हम शाह साहब किबला से पूछ कर कल कर देंगे और आपको भी शाह साहब बता देंगे। अल्लाह ताला शाह साहब की भी ज़िंदगी दराज फरमाए, उनके अहले खाना की भी, और हमारे MC मोहतरम सैयद साहब की भी, पढ़ने सुनने वालों की भी, इजाज़ नबी के फ़र्जंदान और भाई वगैरह सब की ज़िंदगी दराज हो। हज़रात व ख़वातीन, आप जहन में रखिए ये ब्यूटीफुल कम्युनिटी है अंजुमन गुलिस्तान है ज़हरा माशाल्लाह, और बेहतरीन अशरा बावजूद कोविड-19 के आपने मुनक़िद किया। अल्लाह आपको अजर दे, जज़ा दे, और कोविड-19 से हर मुसलमान, हर मोमिन, बल्कि हर इंसान को महफूज व मसून फरमाए। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा चुके
गदीर के मैदान में, तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा वाल मन वाला हो व आद मन आदा हो वंसुर मन नसरा वखजुल मन खजला। अल्लाह अकबर। ये 4 दुआएं हैं। फरमाते हैं बारेलाहा, जो अली को दोस्त रखे उसे तू दोस्त रख, जो अली से अदावत रखे तू उससे दुश्मनी रख, जो अली की नुसरत करे तू उसकी मदद फरमा, और जो अली से बगावत करे, अली को चाहे नीचा दिखाना, तू उसे जलीलो रुसवा फरमा। ये 4 दुआएं और बद्दुआएं क़यामत की दुआएं और बद्दुआएं हैं। और हम देख रहे हैं कि लग रही हैं लोगों को, कुछ तो रिवाइवल भी आ रहा है, अच्छी बात भी हो रही है, गदीर को सब मान रहे हैं। हमारे अल्लामा अमीनी ने 11 जिल्दों में अल-गदीर लिखी, कराची में भी रहे। वो फरमाते थे कि अगर हम गदीर को भी मुहर्रम की तरह याद रखते तो घर घर में गदीर का पैगाम आम हो गया होता। ये जो आम नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ कि गदीर को हमने वो अहमियत नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। एक और इशू रेस करके आप हजरात व ख़वातीन से हम इजाज़त लेंगे। याद रखिए, लफ्ज़ वली पूरे कुरान मजीद में 43 बार आया है, औलिया 56 बार आया है, मौला 18 बार आया। बाद हमारे भाई बजिद हैं कि मौला से मुराद है कज़न, चचाजाद भाई। तो कुरान कहता है हे या मौलाकुम, जहन्नम में दाखिल हो जाओ, क़यामत के दिन कहा जाएगा हे या मौलाकुम, यह जहन्नम तुम्हारा मौला है। अब आप ईमान से बताएं, जहन्नम मौला से क्या मुराद है? जहन्नम किसका कज़न है? किसकी चचाजाद बहन है या किसका चचाजाद भाई है? लिहाजा मौला का माना सरपरस्त है, गार्डियन है, पेट्रन है, मुतसर्रिफ है बिल उमूर। औला के माने में है मौला, जिस माना में औला है उसी माना में मौला है। अल्लाह की विलायत ये है हम इबादत करते हैं, नबी की विलायत ये है हम कलिमा गो हैं और आकाम शरीफ पे अमल करते हैं, सुन्नत पे अमल करते हैं। अली की विलायत ये है कि हम मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह, जब अहले बैत की किश्ती में कदम रखते हैं तो विलायत अली की होती है, यानी हुक्म अली का चलता है। हम मुआविया का हुक्म नहीं मानते, अली का हुक्म मानते हैं। हमारे किरदार में यजीदियत की बदबू नहीं होती, हुसैनियत की खुशबू होती है। हम मजलूम के हामी होते हैं, जालिम के मुखालिफ होते हैं। यही वजह है कि आज तो सब मान गए, तकरीबन सब मान गए गदीर को भी, बल्कि अच्छी खबरें आ रही हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी, जो इस वक्त के देवबंदियों के मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने अभी हाल में फतवा दिया है कि शिया मुसलमान हैं, शियों को काफिर कहना जायज़ नहीं है। अब बताइए, वो जो देवबंदी आज तक शियों को काफिर कहते रहे, उनको तो अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। ये मौलवी मोहम्मद अहमद लुधियानवी कमालिये वाला अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जलील और रुसवा होकर रह गया है। देखिए कमालिये में कितनी कितनी नजिस चीजें भी पड़ी हैं और इकबाल शाह साहब की बिला जैसी कितनी पाक हस्तियां भी पड़ी हैं। कमालिया भी अजीब जगह है, मेरा भी इत्तेफाक से लड़कपन वहाँ गुजरा है। मैंने ज़िंदगी की पहली तकरीर कमालिया में की थी। शाह साहब को इल्म है इस बात का, बिल्कुल मेरा घर समझ लें। और कमालिया बड़ा मुवालियान हैदर करार का मरकज़ है। मुझे आज भी याद है जब वहाँ मुबाहला कॉन्फ्रेंस होती थी, मकबूल साहब करते थे, क्या कॉन्फ्रेंस होती थी। और ख़ुद कारी जान मोहम्मद साहब की बिला अलामा नज़ीर साहब बशीर टक्सला के जो भाई थे, उनके भतीजे भी वहीं थे।
وہ بھی मैंने उनकी ज़ियारत भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो कमालिये के अंदर क्या क्या एक मलून जो कमालिये के अंदर पड़ा है, ये अजीब व गरीब मलून है। हमारे वो भट्टी साहब भी हैं, बड़े नेक माशाल्लाह बेहतरीन, वहाँ के हमारे जाकिर साहब भी हैं। अल्लाह ताला अच्छों को जजा दे और बुरों को सजा दे। तो ये लुधियानी भी अब खिसियानी बिल्ली की तरह खंबे नोच रहा है, जलील और रुसवा हो रहा है, मगर इतना डर चुका है कि शियों की मुखालफत भी कर रहा है क्लिप्स में, मगर नाम नहीं ले रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, शियान अली आपकी अजमतों को सलाम हो। आपने इताअत खुदा, इताअत रसूल, इताअत उलिल अम्र में आपने विलायत अली के ज़रिए, आज़ादारी हुसैन के ज़रिए, मजालिस सैयदुश शुहदा के ज़रिए, मातम नोहा के ज़रिए वक्त के यजीदों को यूं ललकारा है कि 7 पर्दों में भी अगर शियों के खिलाफ बात करते हैं तो शियों का नाम नहीं ले रहे। ये कमाल है इस आज़ादारी का, विलायत मौला कायनात का। हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह अजीब व गरीब किस्म के फतवे आ रहे हैं। इमाम शलतूत का फतवा कुछ साल पहले, जो मिस्र यूनिवर्सिटी के चांसलर थे जामिअतुल अज़हर के, उनका भी फतवा आया था और उन्होंने बाकायदा ये फरमाया था कि मैं इस बात को मानता हूँ कि 5 फ़िक़ों पे जो अमल करता है वो मुसलमान होता है, और 5 फ़िक़ों पर अमल करने वाले को मुसलमान कहना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह थोड़ी सी कल हो जाएगी। कल शब आशूर भी है, आपने शब बेदारी करनी है। कल परसों का दिन आपने सर पे टोपी नहीं रखनी, बटन आपने खोल देने हैं परसों के दिन। आमाल भी आपने करने। अलमहदी टीवी से इंशाअल्लाह ठीक 9 बजे आमाल आशूरा, पूरी ज़ियारत आशूरा मैं पढ़ाता हूँ, पूरी सौलान सलाम के साथ। पूरे साल की वो गारंटी है आपकी हिफाजत की, तो आप उसमें ज़रूर शरीक हो जाइएगा। 10 बजे मजलिस भी होगी, फिर 1:30 बजे आप लोगों की भी मजलिस होगी इंशाअल्लाह। उसको भी अलमहदी टीवी पे नशर किया जाएगा। आप हज़रात ख़वातीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि बेहतरीन अंदाज में आपने ये अशरा नज़ारत व समात फरमाया। हुस्न समात व हुस्न नज़ारत पर मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ। और अजरुकुम अला ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आज का जो दिन है ये अबुल फज़ल अब्बास का दिन है। आज हम सरकार वफा, शहनशाह वफा, हुसैनी फौज के जर्नैल, सक़ाए सकीना, सक़ाए हरम, सक़ाए अता शाह करबला, सक़ाए अहले हरम, सक़ाए अहले बैत, हिजाब ज़ैनब की मजलिस मुनक़िद कर रहे हैं। जब अब्बास छोटे से थे तो एक रोज़ हुसैन इब्न अली को प्यास लगी। हुसैन इब्न अली ने पानी मांगा। जवान है मौला हुसैन, अब्बास बच्चे हैं, बड़ा फ़र्क है दोनों भाइयों में। कंबर से कहा, मौला अली ने, दरबार लगा हुआ था, कि कंबर घर जाओ और जाम पानी का ले आओ मेरे हुसैन के लिए। अभी कंबर नहीं पहुंचे कि अब्बास घर गए, अपनी अम्मा से जाम ले आए और आकर हुसैन इब्न अली की खिदमत में पेश कर दिया। मौला कायनात ने पूछा, बेटा मैंने तुमसे तो न कहा था? कहा, बाबा मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता कि इतनी देर तक मेरा मौला हुसैन प्यासा रहे। मैं कहूँगा अब्बास, आपने 3 दिन तक गरीब ज़हरा की प्यास कैसे बर्दाश्त की होगी? रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन जब बीबी फातिमा जाएंगी अपने बेटे के नाहक खून का मुकदमा अर्श का सुतून पकड़ के दायर करेंगी, अल्लाह पूछेगा, बीबी अपने बेटे के अज़ादारों की बख्शिश के लिए क्या लाई हो? तो बीबी अपनी आबा के दामन से 2 कटे हुए बाजू अब्बास के निकालेंगी और फरमाएंगी, कफाना लिशफ़ात वलदा लिशफ़ात यदान मक़तूअतान मिन वलदिल अब्बास। मेरे बेटे के अज़ादारों के लिए मैं सफारिश के लिए अब्बास के 2 कटे हुए बाजू लाई हूँ। करबला के जाफर तैयार का नाम है अबुल फज़ल अब्बास। अजीज़ों, जब तक अब्बास जिंदा रहे
بچے پانی مانگتے رہے. جب سے عباس چل دیے کسی بچے نے پانی نہیں مانگا، اس لیے کہ بچوں کو معلوم تھا پانی لانے والا موجود نہیں ہے. میں نے تو جہاں تک بھی روایتوں میں دیکھا جب عباس شہید ہو گئے تو بی بی زینب نے کہا بیویو میں نے تمہارے پردوں کی ضمانت دی تھی نا، اب میں وہ ضمانت واپس لیتی ہوں، اس لیے کہ میرا اپنا پردہ، میرا اپنا حجاب زین سے گر گیا. عباس کے بارے میں 4 جملے سن لیجئے. پہلا جملہ یہ ہے کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا، سر میں گرز لگا، حکیم بن طفیل نے ایک بازو کاٹا، دوسرے ظالم نے دوسرا بازو کاٹا، حرملہ نے مشکیزے میں تیر مارا. شاہ سوار گھوڑے سے گرتے رہتے مگر ہاتھوں کے بل. یہ واحد شاہ سوار ہے جو منہ کے بل گرا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ کٹ گئے تھے، بازو کٹ گئے تھے. کٹے ہوئے بازو سے بھی علم کو سنبھال کے رکھا، مشکیزے کو، نتھنے کو منہ میں ڈال کے رکھا. مگر جب آس عباس کی ٹوٹ گئی، جب پانی بہ گیا، گر گئے اور یہ کہتے ہوئے گرے کہ اب خیمے جا کے کیا کروں گا. حسین ابن علی چلے یہ کہتے ہوئے الانا ان کا سر ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے گرنے نے میری کمر توڑ دی، میرے چارے ختم ہو گئے، عباس تو نے مجھے بے چارہ کر دیا. آئے ہیں عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، عباس نے مقرر سر ہٹا لیا. حسین ابن علی کہتے ہیں عباس اپنے بوڑھے بھائی کو اپنی زندگی کی آخری خدمت نہیں کرنے دو گے؟ کہا مولا مجھے وقت یاد آ گیا، بابا نے بتایا تھا جب آپ کے جد رسول گئے تھے، آپ کے نانا کا سر تھا، بابا کا زانو تھا، بابا گئے تھے میں نے دیکھا تھا بھائی حسن کا زانو تھا، بابا کا سر تھا، بھائی حسن گئے تو بھائی حسن کا سر تھا، آپ کا زانو تھا. یہ سوچ کے سر ہٹا لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد زین ذوالجلال سے جب آپ گریں گے سر تو ہوگا مگر زانو نہ ہوگا. ایک نحیف سی آواز آئی عباس فکر نہ کر، جس ماں نے چکیا پیس کے پالا وہ کربلا آ گئی. عباس کہتے ہیں عباس مولا لا تحمل جسدی الی المخیم، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا. کیوں؟ استحیی من ابنتک سکینہ، میں آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم محسوس کروں گا جب وہ لاش سے لپٹ کے پوچھے گی میرے اصغر کا پانی. اجرکم علی الزہراء. پھر یہ بھی کہا وصیتوں میں کہ مولا جب زین العابدین قیدیں نبھا کے جائیں تو مولا میری ماں کو سلام کہیں. اور ایک اور وصیت عجیب ہے، زین العابدین سے کہیے گا ہر شہید کی قبر پہ اس کا نام لکھ کے میری قبر پہ اتنا لکھ دے ھذا قبر سکائے سکینہ الذی قتلت شانہ، یہ سکینہ کے اس معاشقی کی قبر ہے جو بہتے دریا سے پیاسا چلا گیا. اجرکم علی الزہراء. آخری جملوں پہ آ گیا ہوں میرے عزیزوں، ایک کا ایک جملہ اور سن لیجئے. جب آئے تھے نا چہلم کے موقع پہ تو بی بی زینب نے پوچھا بیٹا سجاد، میرے بھائی ابو الفضل طویل القامت تھے مگر آپ نے قبر ان کی چھوٹی سی بنائی. امام سجاد کی چیخ نکل گئی، اماں خوبی اماں میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا جب آپ کے بھائی گرے تھے نا تو ظالموں نے اتنی توہین کی تھی لاش کی، لاش بینڈ ہو گئی تھی، مڑ گئی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنی لاش ملی اتنی قبر بنائی. آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں ہر شہید ہنگام قبض روح ساقی کوثر کے ہاتھوں سے کوثر پی کے گیا الا ابو الفضل. ام البنین کا بیٹا پیاسا گیا. کیوں؟ ہر شہید کے سرہانے علی جام کوثر لاتے، سب کو پلایا. ابو الفضل پیاسے گئے. خود لکھتے ہیں علی اپنے بیٹے کے لیے جو ہم شکل ہے کیا پانی نہ لائے ہوں گے کوثر کا؟ فرماتے ہیں جام 2 آئے، ایک رسول لائے
ایک علی لائے مگر یہ کہہ کے عباس نے پینے سے انکار کر دیا، مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، میری وفا پر داغ آ جائے گا، ماتم عباس۔